let us start the last lecture of your syllabus. We are discussing right now about the DNA fingerprinting, last topic of us today. All right, when we are discussing about the DNA fingerprinting, it is just mapping the entire DNA. We are supposed to look only for the variation part which is found into the DNA. The whole genome we are not supposed to map. We are supposed to take only variations into the consideration. રાઈટ, આપણે જે પાર્ટને કવર કરવાનો છે, જેને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો, એ છે વેરિએશન ઓનલી. તો કઈ રીતે, નાઉ વોટ વેરિએશન વી આર સપોઝ ટુ ગો થ્રુ ઓર ઇનટુ ધી કન્સિડરેશન, લેટ અસ ડિસ્કસ ધેટ પોઈન્ટ. સો અહીંયા જે છેલ્લે આપણે જેટલું બી જેને કહેવાય કે ડિસ્કશનમાં લીધું છે, right, that has been again revised કે ભાઈ we have an objective, right, we are supposed to have the objective of identification, right, કોનો genetic differences ને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે, જેનેટિકલી જે વેરિએશન છે તમારી અંદર એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા. તેમાં તો કે people in a population, right, then DNA sequences will always have to be determined. Sequence will be determined whether is it finished? Okay. So into the populations we are supposed to compare the variation of these differences into the genetic sequence. Right. For that, we are supposed to compare your 3 million base pair amongst the population. Now, DNA fingerprinting is a very quick method of the comparison of DNA sequence between any of the two individual. But it કઈ રીતે ક્વિક છે, let us now see into the detail. કે આને ક્વિક મેથડ કીધી, why it is quick method and how it is quick method. So our focus into the genome of, say for example, 2 individual of the humans, we are supposed to consider the repetitive sequences, number of repeats, right. Our DNA fingerprinting consider the variation among only some specific region of DNA sequence. So not entire DNA is to be taken into the consideration. No, not entire DNA. Only some portion, specific region of the DNA. એ કયો રિજિયન છે, તો કે રિપીટેટિવ ડીએનએ જ્યાં છે ને, the part which has repetitive DNA sequence. હવે એને કન્સિડર કરીને વિચારો તો એ ક્યાં છે, where you can find the repetitive sequence, એની આપણે વાત કરીએ. So in these sequences, small segment of DNA is continuously repeating many times, right. This repetitive DNA is separated from bulk DNA. આખા બલ્ક ડીએનએ માંથી એને અલગ કરવાનો છે, right, and then we are supposed to centrifuge them, density gradient centrifugation or electrophoresis. 2 techniques we are using for number 1, differentiating the DNA, isolation of DNA and separation of DNA. આ બે ટેકનિક આપણે યુઝ કરીએ છીએ, we know about them. એટલે એક છે ડેન્સિટી ગ્રેડિયન્ટ, જેને કહેવાય ને કે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન, અને બીજું છે જેલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ, સો દેટ યુ કેન હેવ બેન્ડ્સ. એ બેન્ડ્સને અહીંયા પિક એવો વર્ડ વાપરો છે, પિક, યુ કેન ગેટ અ પિક, રાઈટ. સો
the repetitive DNA is separated from the bulk genome, right? Bulk genomic DNA as distinct peaks. એક distinct peak અલગ થાય. જે મોટી પીક હશે, લાર્જ પીક is genomic DNA, right? And small peak હશે, that used to be your this repetitive segmented DNA. In short, લાંબો DNA નું જે સિક્વન્સ છે એને તમે કટ કરી છે, રાઈટ? તો એક કટકો નાનો હશે ને એક કટકો મોટો હશે. મોટો હશે એ લાર્જ પીક બનાવશે, નાનો હશે એ સ્મોલ પીક બનાવશે. યુ આર સપોઝ ટુ કન્સિડર સ્મોલ પીક બીકોઝ યુ આર you want these small segment of DNA, not large segment of DNA. So that's what the first thing what we are supposed to do with it. Right. Now that repetitive segment or repetitive DNA containing segment for us is to be addressed as the satellite DNA. એને આપણે કહેશું સેટેલાઇટ ડીએનએ. શું કહેશું? સેટેલાઇટ ડીએનએ. ઓકે, આપણું જે ન્યુક્લિયસ છે, હવે આપણે એવું યાદ રાખશું, ઇટ હેઝ ટુ ટાઈપ્સ ઓફ જીનેટિક મટીરિયલ. એક છે જીનોમિક ડીએનએ અને એક છે સેટેલાઇટ ડીએનએ. સેટેલાઇટ ડીએનએ આનાથી નોખું પાડ્યું એટલે ઇટ straight away means it is non-genomic. So your satellite DNA is not genomic DNA. So we had discussion earlier that what is the proper and technical meaning of genomic DNA. યાદ છે કે ભૂલાઈ ગયું છે? જીનોમિક ડીએનએ કોને કહેવાય? બોલો. ઓકે, which is expressing itself. જેનું એક્સપ્રેશન થશે, રાઈટ, that is called genomic DNA. જેનું એક્સપ્રેશન નથી થતું, it is called non-genomic DNA. And satellite DNA is non-genomic DNA. Though it is present into your nucleus. So, can you be able to guide me કે આ સેટેલાઇટ ડીએનએ ક્યાં હશે તમારા ન્યુક્લિયસની અંદર? We had a discussion earlier about it. તો મેં તમને કહી દીધું છે કે આ અહીંયા હશે. જો યાદ હોય તો, if you remember the location, exact location of this DNA. નો, હિટ્રોક્રોમેટિન તો એક્સપ્રેસ થઈ શકે ને જરૂરિયાત હોય ત્યારે ખુલીને. એ નોન જીનોમિક નથી, તો જીનોમિક જ છે. બટ રાઇટ નાવ એની રિક્વાયરમેન્ટ નથી એટલે ઓલા બનાવ્યા છે આપણે. ઇટ કેન બી એક્સપ્રેસેબલ. ઓકે, આરઆરએનએ કોણ બનાવે? ન્યુક્લિઓઇડ નહીં, ન્યુક્લિઓલસ. રાઈટ, ન્યુક્લિઓલસ. ન્યુક્લિઓલસમાં શું હોય? શેનાથી બનેલું છે ન્યુક્લિઓલસ? ફરીથી એમાં ડીએનએ ડીએનએ જ હોય. એ ડીએનએ ક્યાંથી આવશે? ફ્રોમ વેર ધેટ ડીએનએ કમ્સ? એ તો પેરેન્ટ્સમાંથી આવે. એ તો બીજા તો કોઈ દાન દેવા ન જ આવે ને, એ તો સમજી શકાય. રાઈટ, સોરી.
બેટા તમારો વોઇસ મને ક્લિયર નથી મળતો એકચ્યુઅલી. એ તો હું સમજી ગયો, હાલો એ તમે સમજી ગયા, હું સમજી ગયો, પણ એ આવે છે ક્યાંથી? મારો ક્વેશ્ચન એ છે, મારા ક્વેશ્ચનનો આન્સર નથી તમે જે આપો છો એ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, એ જે ડીએનએ છે બરાબર છે, એ કોઈ ક્રોમોઝોમમાંથી આવતું હશે ને? જ્યારે સેલ ડિવાઈડ થતા હોય ત્યારે ક્રોમોઝોમ બનતા હશે, તો એ કયા ક્રોમોઝોમમાંથી આવશે એ ડીએનએ? એ મેં તમને સમજાવેલું છે જે તે સમયે. એટ વન્સ આઈ હેવ ઓલરેડી એક્સપ્લેન્ડ ઇટ વિથ ધ ડાયાગ્રામ ઇવન. સેટેલાઇટ વર્ડની આરે તમે કોરિલેટ નહીં કરી શકો સ્ટ્રક્ચર ઓફ ક્રોમોઝોમને? સેકન્ડરી કન્સ્ટ્રિક્શન, જોજો યાદ આવી ગયું. સેટેલાઇટ ક્રોમોઝોમ, સિમ્પલ લોજિક, બીજું કાંઈ જ નથી. એવા ક્રોમોઝોમને સેટેલાઇટ ક્રોમોઝોમ કહેવાય. એટલે તો આ ડીએનએ સેટેલાઇટ ડીએનએ કીધું. સ્ટ્રેટ જેને કહેવાય ને કમ્પેરિઝન છે. સો એનું કન્ડેન્સેશન થાય ને પછી પાછું ડીકન્ડેન્સેશન થવાનું જ નથી કોઈ દી, કન્ડેન્સ્ડ ફોર્મમાં જ રહીએ સેટેલાઇટ ડીએનએ યુઝ્યુઅલી. અન્ડરસ્ટુડ? સેટેલાઇટ ડીએનએ યુઝ્યુઅલી એની ટેન્ડન્સી કેવી હોય કે એ ડીકન્ડેન્સ થાય ને તો એ તરત પાછું કન્ડેન્સ થઈ જાય. ડીકન્ડેન્સેશન ન થાય એવું નથી કહેતો, એન્ઝાઇમ છે એટલે ડીકન્ડેન્સેશન કરશે જ બધાયનું, પણ પાછું એ કન્ડેન્સ થઈ જાય. બીકોઝ એને શું કરવાનું છે? એમનેમ રહેવાનું છે સેટેલાઇટ ડીએનએ. એને ફોર્મ કરવાનું છે ન્યુક્લિયોલસ, રાઈટ? એટલે ઈ ડીએનએ ની વાત કરું છું હું. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે તમારી ન્યુક્લિયસની અંદર આ સેટેલાઇટ ડીએનએ એટલે તમારું ન્યુક્લિઓલસ. મેં તમને લોકેશન સમજાયું કે ઈ આ ડીએનએ છે. પાછું એક વખત રિવાઇઝ કરાયું તમને કે મેં જ આ જ ક્લાસમાં ઓનલાઈનમાં જ તમને સમજાવ્યું હતું એક સમય કે એમાંથી આરઆરએનએ બને. તો આરઆરએનએ બને છે એટલે હું ટ્રાન્સક્રિપ્શન તો નથી થવાનું ને. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન જીનોમિક ડીએનએ, સિમ્પલ. I hope I am very clear with this now, right? Okay, a large cluster, જો cluster એટલે ન્યુક્લિઓલસ, રાઈટ? એ ન્યુક્લિયસની વાત છે. હવે આપણે આપણા સેલમાંથી ડીએનએ કાઢી નાખ્યું બધું જ. પોઈન્ટ સમજો. આપણા ડીએનએ, આપણા જે સેલ છે, સેલમાંથી ન્યુક્લિયસમાંથી ડીએનએ કેવી રીતના કાઢવાનું? ટિશ્યુનું સેમ્પલ લેવાનું, એને ગ્રાઇન્ડ કરવાની, એની અંદર ઓલા પેલા કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ નાખવાના, પછી લાઇપેઝ નાખવાના, પછી પ્રોટીએઝ નાખવાના, પછી આરએનએઝ નાખવાના, વાહે જે વધે એ તમારું થઈ ગયું ડીએનએ. એ ટોટલ ડીએનએ છે તમારા સેલ્સનું. એ ટોટલ ડીએનએ માંથી તમારે હવે ડીએનએ ને કાપવાનું છે. માય કરેક્ટ ઓર નોટ? તો યુ નીડ ટુ રિક્વાયર્સ એન્ડોન્યુક્લિયસ. ગુડ. યુ રિક્વાયર્સ ટુ હેવ એન્ડોન્યુક્લિયસ. હવે તમે એમાં એન્ડોન્યુક્લિયસ નાખ્યું એટલે એન્ડોન્યુક્લિયસ એ સ્પેસિફિક રિજનને કાપી નાખ્યો. એ સ્પેસિફિક રિજન કયા? સેટેલાઇટ ડીએનએ વાળો રિજન. એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને કાપી નાખે. ઇટ મીન્સ હવે તમે જે ટેસ્ટ ટ્યુબ લીધી છે એ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર બે ટાઈપના જીન્સના મીન્સ ડીએનએના કટકા છે. એક સ્મોલ કટકા છે ને એક લાર્જ કટકા છે. તમારે સ્મોલ કટકાને જોઈએ છે, લાર્જ કટકાને યુ ડોન્ટ રિક્વાયર લાર્જ પોર્શન ઓફ ડીએનએ. હવે તમે જેને ડેન્સિટી ગ્રેડિયન્ટથી અલગ કરો એટલે યુ હેવ લાર્જ ક્લસ્ટર ઓફ ડીએનએ, એને કહેવાય મેજર પીક. અને જે સ્મોલર પીક બનાવશે ધેટ ઇઝ યોર સેટેલાઇટ ડીએનએ. એટલે તમે ડીએનએ જ્યારે અલગ કરવાની વાત આવશે ત્યારની વાત છે. તો વોટ યુ આર કન્સિડરિંગ હિયર ઇઝ સ્મોલ પીક વાઇલ ડેન્સિટી ગ્રેડિયન્ટ સેન્ટ્રીફ્યુગેશન, અને એ તમને આપશે સેટેલાઇટ ડીએનએ. બેઝડ ઓન બેઝ કમ્પેરિઝન બે ટાઈપના હોઈ શકે. કાં તો એમાં જી અને સીનું કન્ટેન્ટ વધારે છે અને કાં તો એમાં એ અને ટીનું કન્ટેન્ટ વધારે છે. એમાં સેટેલાઇટ ડીએનએમાં. બીજું લેન્થ કમ્પેરિઝનનું પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ નંબર 2, લેન્થ. એક એનું બેઝ કમ્પેરિઝન, બીજી એની લેન્થ, ત્રીજું એનું નંબર ઓફ રિપીટેટિવ યુનિટ કેટલા છે, 1 છે, 2 છે, 5 છે, 100 છે, 1000 છે. દે આર ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ 2 સબ કેટેગરીઝ. એકને કહેવાય માઇક્રો સેટેલાઇટ, બીજાને કહેવાય મિની સેટેલાઇટ. તો એક છે લાર્જ સેટેલાઇટ જેની તમારે જરૂરિયાત નથી, એક છે મિની સેટેલાઇટ અને એક છે માઇક્રો સેટેલાઇટ.
તો હવે તમારે ચોઈસ કરવાની, આઈધર માઇક્રો સેટેલાઇટ ઓર મિની સેટેલાઇટ. બરાબર છે. તમે અત્યાર સુધીની સિક્વન્સમાં શું સમજ્યા છો કે ડીએનએ તોડવાના. સો યુ વિલ બી હેવિંગ મેજર પીક એટલે લાર્જર ડીએનએ, જીનોમિક ડીએનએ જેની તમારે જરૂર નથી. હવે સેટેલાઇટ તમને મળ્યું તો સેટેલાઇટમાં પાછા બે ટાઈપ થાય, એક માઇક્રો સેટેલાઇટ છે અને એક મિની સેટેલાઇટ. ચલો લેટસ ફોકસ કે હવે આપણે કયા સેટેલાઇટની જરૂર છે, ટુ whom we are supposed to select. ઓકે, પહેલા એને આપ્યું છે તમને સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ધીસ સેટેલાઇટ ડીએનએ, જેની વાત આપણે ઓલરેડી હમણાં મેં તમને ક્વેશ્ચન પૂછીને ગંધ તમારી કાઢી ઈ, રાઈટ. તો વોટ આર ધ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ સેટેલાઇટ ડીએનએ? દે આર નોન કોડિંગ, કારણ કે ટ્રાન્સક્રિપ્શન તો થવાનું નથી, એટલે એમાંથી એમઆરએનએ તો બનવાનો જ નથી, એમાંથી તો ટીઆરએનએ બનવાનો છે. So it is called non-coding. So these sequences do not code for any protein, but they constitute a large portion of human genome. Now, આપણે જેને ટાર્ગેટ કરવાનો છે એ પોઈન્ટ આ છે, ઇટ હેઝ પોલીમોર્ફિઝમ. પોલીમોર્ફિઝમનો મતલબ હજી મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં જ કદાચ એક્સપ્લેન કર્યો હશે, મને યાદ છે આછું પાતળું ત્યાં સુધી. સિંગલ જીન એના મલ્ટીપલ ફોર્મ, એને કહેવાય પોલીમોર્ફિઝમ. Right, so these sequence exhibit high degree of polymorphism, which is basis of fingerprinting. આજ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે. અને થર્ડ, યુનિફોર્મ પેટર્ન, રાઈટ, યુનિફોર્મ પેટર્ન. સો ડીએનએ obtained from any tissue of an individual. એ તમે બ્લડમાંથી લ્યો છો, તમે હેરના ફોલિકલમાંથી લ્યો છો, તમે સ્કિનમાંથી લ્યો છો, બોનમાંથી લ્યો છો, સલાઈમાંથી લ્યો છો, સ્પર્મમાંથી લ્યો છો, બધામાં એક સરખું જ પોલીમોર્ફિઝમ હોય, વધારે ઓછું ક્યાંય ન હોય. રાઈટ, સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધી બેનિફિશિયલ કી ફીચર વિચ ઇનેબલ્સ ધેમ મોર સુટેબલ ફોર ડીએનએ ફિંગરપ્રિન્ટિંગ. તો આ ત્રણ એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે વિચ આર showing the more potency of satellite DNA which is selected for these fingerprinting mechanism. Okay, હવે ફોરેન્સિક નંબર 1 અને પેટર્નિટી, આ બે ઇસ્યુ એવા છે કે વેર વી આર ઇમ્પ્લાઇંગ ધીઝ ટેકનોલોજી. આપણે ડીએનએ ફિંગરપ્રિન્ટિંગને યુઝ ક્યાં કરીએ છીએ? બે જગ્યાએ. ફોરેન્સિક એપ્લિકેશનનો મતલબ શું થાય? જ્યાં કોઈ ક્રાઇમ થયો હોય, ક્રાઇમ સીન ઇન્વેસ્ટિગેટ થાય અને ત્યાં કોઈ ટિશ્યુનું સેમ્પલ મળે, સેલ્સના સેમ્પલ્સ મળે, એમાંથી તમે ડીએનએ આઇસોલેટ કરો અને સસ્પેક્ટેડ પર્સનના ડીએનએ સાથે એને મેચ કરો. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોરેન્સિક એપ્લિકેશન. તો ડીએનએ ફિંગરપ્રિન્ટિંગ ઇઝ યુઝફુલ એઝ એન આઇડેન્ટિફિકેશન ટૂલ in forensic application. सेकंड, पैटर्निटी टेस्टिंग. कुंभ के मेले में अगर कोई खो जाता है, ओचिंता का आ जाता है कि मैं आपका बेटा या मैं आपकी बेटी हूँ, तो डीएनए टेस्टिंग विल डिटरमाइन वेदर ट्रूली राइट दे आर राइट और रॉन्ग. खास आवा इश्यूज बહુ મોટા ફેમિલી હોય એમાં ઝાઝા બનતા હોય, બરાબર છે. તો પોલીમોર્ફિઝમ ઇઝ inherited from parents to the offspring. Therefore, when a dispute arises regarding paternity, fingerprinting is an excellent test to confirm whether they are having the interrelationship or not. Right? હવે આ પોલીમોર્ફિઝમની વાત કરી છે, સરસ મજાની. તો પોલીમોર્ફિઝમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. હવે આપણે જેની ઉપર જઈ રહ્યા છીએ, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. સો વી આર સપોઝ ટુ કન્સિડર ઇટ વેરી કેરફુલી સો દેટ ઇટ મસ્ટ નોટ બી મિસલીડ. રાઈટ. Polymorphism find in DNA sequence is also beneficial in fingerprinting, જે આપણે સેકન્ડ ટાઈમ વાંચીએ છીએ. આની પહેલાની સ્લાઇડમાં સેમ હતું. Polymorphism is important for that reason, as well as in preparing genetic map of human. એમાં બી એ એટલો જ યુઝ.
તો પોલિમોર્ફિઝમ ઇઝ નથિંગ બટ વેરિએશન ઇન જીનેટિકલ સિક્વન્સ. એટલે જીનેટિકલ બેસિસ છે ને એનો એ ડિફરન્સ છે, વેરિએશન છે. હવે એ કોનાથી થાય? તો કે મ્યુટેશનથી થાય. તો પોલિમોર્ફિઝમ હેઝ સ્ટ્રેટ relationship with mutation because it is what? It is repetitive sequence, point to be noted. So repetition is a result of mutation, right? So a mutation છે. Okay, let us deeply consider this interrelationship, mutation and polymorphism, right? Okay, કઈ રીતે થાય? Emergence of mutation. તો એ તો નેચરલ ફિનોમિના છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નેચરલ ફિનોમિના. કઈ રીતે થશે? કે જ્યારે મિયોસિસ થવાનું છે, ક્રોસિંગ ઓવર થવાનું છે, ક્રોસિંગ ઓવર થાય એટલે અદલા બદલી થાય. ડ્યુરિંગ દેટ સમટાઈમ્સ જ્યારે અદલા બદલી થતી હોય ને ત્યારે આડાઅવડા થઈ જાય સિક્વન્સ, એને ઇન્વર્ઝન કહેવાય. ક્યારેક ડિલીટ થઈ જાય એને ડિલીશન કહેવાય, ક્યારેક એડ થઈ જાય એને એડિશન કહેવાય. અને ક્યારે રિપીટ થાય, ઇન્સર્શનમાં રિપીટ થાય, કોપી થઈને રિપીટ થાય તો એને રિપીટેશન કહેવાય. એની આ વાત કરે છે. ઇટ ઇઝ રિપીટેશન. એક ને એક સિક્વન્સ જે કટકો થઈને બહાર પડ્યો એની મલ્ટિપલ કોપી થઈને ચોંટી જાય, રાઈટ? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રિપીટેશન. સો ન્યૂ મ્યુટેશન અરાઇઝિસ ઇન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઈધર ઇન ધેર સોમેટિક સેલ ઓર જર્મ સેલ. બેમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએ થઈ શકે એ, રાઈટ? બે જગ્યાએ એ થઈ શકે મ્યુટેશન. પણ રિપીટેશન ક્યારે થાય? જ્યારે સોમેટિક સેલમાંથી મિયોસિસ થઈ અને જર્મ સેલ બનતા હોય ને ત્યારે જ આ સેટેલાઇટ અથવા તો કોઈ બી અધર જીન કેન બી રિપીટિંગ ઇટ સિક્વન્સ, રાઈટ? ઓકે, હવે બીજું, ટ્રાન્સમિશન ઓફ મ્યુટેશન. મ્યુટેશન જો થઈ ગયું તો એ એકમાંથી બીજામાં, બીજામાંથી ત્રીજામાં કેમ જાય? So if mutation in germ cell, right, mutation in the germ cell does not severely affect individual's reproduction capacity, then the mutation can be transmitted. જો કોઈ મ્યુટેશન એવું થયું, મેં કીધું જ ને આ બેયમાંથી આપણે તો આને કન્સિડર કરવાનું છે. મ્યુટેશન જર્મ સેલનું કન્સિડર કરવાનું. એટલે મ્યુટેશન થશે કઈ જગ્યાએ જે એકચ્યુઅલી ઇફેક્ટિવ રહેશે? જર્મ સેલમાં. સોમેટિક સેલમાં સે ફોર એક્ઝામ્પલ મારા સ્કિનના સેલમાં મ્યુટેશન થયું તો એ મને એકને જ અફેક્ટ કરશે, બીજા કોઈને અફેક્ટ ન કરે ને, સિમ્પલ. સો આનું મ્યુટેશન મારા માટે કાંઈ કામનું નથી. મારા માટે તો આનું મ્યુટેશન જ કામનું છે. કે મારા જર્મ સેલમાં મ્યુટેશન આવ્યું મીન્સ મિયોસિસની પ્રોસેસમાં જે મ્યુટેશન થયું એ એના પછીની જનરેશનમાં જાય છે. આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર વિથ ધીસ કન્સેપ્ટ. તો હવે એ જર્મ સેલનું મ્યુટેશન એવું થયું, રાઈટ, એવું થયું કે જે એને એની સે ફોર એક્ઝામ્પલ મારા જર્મ સેલની અંદર મ્યુટેશન થયું, મારા કિડને એ એવી રીતના ઇફેક્ટ કરે છે કે એનાથી કોઈ એના XYZ ટાઈપના ટ્રેટમાં ચેન્જ થયો, બટ એની રિપ્રોડક્શન કેપેસિટીમાં કોઈ ચેન્જ નથી થયો. ઇટ મીન્સ એ એના પછીના જનરેશનને આપી શકે. આઈ હોપ આઈ એમ વેરી ક્લિયર વિથ ધીસ. જો એની રિપ્રોડક્શન કેપેસિટી જ એ મ્યુટેશનથી બદલાઈ ગઈ હોય તો પછી કિડ એને થવાના જ નથી. જો એને કિડ ના થાય તો એ ટ્રાન્સમિટ થવાના જ નથી. પૂરું થઈ ગયું, અહીંયા એન્ડ થઈ ગયો. એટલે ટ્રાન્સમિશન માટે શું જરૂરી છે? whatsoever mutation which is happening, it must not affect the reproductive capacity of an individual. Next generation થશે એમાં. ક્લિયર થઈ ગઈ વાત? યસ ઓર નો? ઓકે. થર્ડ, હવે સ્પ્રેડ કેમ થાય? સિમ્પલ મિકેનિઝમ ઇઝ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન. એમાં કાંઈ એક્સપ્લેનેશન આપવાની જરૂરિયાત જ નથી, રાઈટ? એન્ડ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ ડિસ્કશન, ફોર્મેશન ઓફ પોલિમોર્ફિઝમ. એક્યુમ્યુલેટ કેમ થાય? ફોર્મ કેમ થાય પોલિમોર્ફિઝમ? It is the strongest point of understanding right now. If in the human population there is more than one allele, એકથી વધારે allele છે, at a locus, કોઈ એક સ્પેસિફિક
ક્રોમોઝોમના સ્પેસિફિક લોકેશન ઉપર with a frequency greater than 1%. Right? Total gene which are present on the chromosome, point to be noted. Point to be noted. Right? પોલિમોર્ફિઝમ છે કે નહીં તમે કેમ ડિસાઇડ કરો એ સમજાવે છે તમને કે કોઈ એક જીન છે એ પોલિમોર્ફિક છે કે નહીં એ તમારે ડિફાઇન કરવું છે. આઈ હોપ આઈ એમ વેરી ક્લિયર વિથ ધીસ. તો એનું મેઝરમેન્ટ શું છે એ સમજાવે છે તમને કે કોઈ એક લોકેશન ઉપર એ જીન છે, કોઈ એક ક્રોમોઝોમ ઉપર, એની તમારે ગણવાનું છે શું? ફ્રીક્વન્સી. ફ્રીક્વન્સી કઈ રીતના ગણી શકો તમે? હાઉ યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ ધ ફ્રીક્વન્સી? I cannot be able to hear properly. તમને વારે વારે બોલાવીને કોઈ ફાયદો નથી કારણ કે આઈ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ ધ ઇશ્યુ, બટ તમારો માઇક ઇઝ નોટ પ્રોપર વર્ક. એનીવે, ટી.એચ. મોર્ગન એક્સપેરિમેન્ટ, ટી.એચ. મોર્ગન એક્સપેરિમેન્ટ એમાં ફ્રીક્વન્સી કઈ રીતના ફાઇન્ડ કરવી એ આપેલું છે. રાઈટ? 0.1%, સમથિંગ સમથિંગ 27.3%, એવું કંઈક આપેલું હતું, ઇફ યુ રિમેમ્બર. દેટ્સ કોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી. તો નંબર ઓફ પોપ્યુલેશનમાં એ જીનનું એક્સપ્રેશન કેટલા પર્સન્ટેજ છે દેટ વિલ ડિટરમાઇન ધ ફ્રીક્વન્સી ઓફ જીન. તો યુ કેન measure the frequency of any allele if it is more than 1%. If it is more than 1%, right? So variation ની frequency more than 1% થયું ને તો it is referred to be as polymorphism. તો એને ઈ જીનનું પોલીમોર્ફિઝમ કહેવાય. So polymorphism, if you want to consider for any particular gene, તમારે એની ફ્રીક્વન્સી આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની. If frequency is more than 1%, then that gene is polymorphic gene. Simple. Ready? Okay. Characteristic feature of polymorphism. તો એ ઇનહેરિટેબલ છે, મીન્સ એક જનરેશનમાં થી બીજા જનરેશનમાં જાય છે, એ ફિક્સ છે, તો જ આપણે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ અને તો જ એનું મેપિંગ કરી શકીએ. સો ઇન સિમ્પલ ટર્મ, if an inheritable mutation is found with a high frequency into the population, then it is called polymorphism. કારણ કે 1% થી વધારે જીન એટલે મીન્સ 1% થી વધારે જોવા મળતું હોય તો જ એને we can find it into the population easily, right? Okay, second point of view, higher into non-coding DNA sequence. Right? કોડિંગ સિક્વન્સના હિસાબમાં નોન કોડિંગ સિક્વન્સમાં પોલીમોર્ફિઝમ યુ કેન સી એટ લાર્જ એક્સટેન્ટ, વધારે જોવા મળે તમારે. રેડી? હવે એવું શું કામ? ધી લાઇકલીહુડ ઓફ સચ વેરિએશન, આવું શું કામ જોવા મળે છે? હાયર ઇન નોન કોડિંગ ડીએનએ because mutation occurring in this sequence do not immediately affect individual's reproductive capacity. એને એનાથી કોઈ મતલબ જ નથી એટલા માટે. રાઈટ? શું કામ? કારણ કે એ ક્યાં કોડ કરે છે? એ તો ખાલી આરએનએ બનાવે છે ને, એ કોડ કરતું જ નથી. એટલે એને અને રિપ્રોડક્ટિવ કેપેસિટી કોઈ લાંબુ ઇન્ટર રિલેશનશિપ નથી. સો that non-coding DNA and reproductive capacity has least concern with each other. And that's the reason why the degree of mutation of, that is polymorphism of DNA, is higher in non-coding and lesser in coding.
તો હવે ક્વેશ્ચન આપણા મગજમાં એવું આવવો જોઈએ, તો શું કામ એવું એમ? આવું શું કામ? તો વેધર they are carry forwarded or not. જો પહેલી વસ્તુ, say for example I am an individual, right? I may have two possibility. Point to be noted. જો હવે આ જજમેન્ટ લેવાનું છે. એક, મારામાં વેરિએશન આવ્યું into coding sequence, right? Or I have got variation in non-coding sequence. આજે હું પોલીમોર્ફિઝમની વાત કરું છું, એ જ આ છે કે પોલીમોર્ફિઝમ કોડિંગમાં થયું ને પોલીમોર્ફિઝમ નોન કોડિંગમાં થયું. ધીસ ઇઝ અફેક્ટિંગ યોર રિપ્રોડક્ટિવ કેપેસિટી. ધીસ હેઝ નો રોલ ઇન યોર રિપ્રોડક્ટિવ કેપેસિટી. હવે તમે મને કહો છો આ બે માંથી જનરેશન એટલે કે પોપ્યુલેશનમાં કોણ હશે, આ હશે કે આ હશે? પૂરું થઈ ગયું. એ તારા ક્વેશ્ચનનો જવાબ છે. અન્ડરસ્ટુડ? આ તો માંડ માંડ ક્યારેક કોકને આવ્યું હોય અને એની પાસે છે એ હોય, પછી એના પછી જનરેશનમાં જવાનું જ નથી. તો આની ફ્રીક્વન્સી ઓલવેઝ લેસ હશે. કોડિંગ સિક્વન્સના વેરિએશનમાં પોલીમોર્ફિઝમની ફ્રીક્વન્સી ઓલવેઝ લેસ દેન 1 હશે. ધેટ્સ હાઉ લેસ દેન 1 ઓર મોર દેન 1 ડિસાઇડ થાય. કારણ કે આ આગળ જવાનું જ નથી ને, રિપ્રોડક્ટિવ કેપેસિટી પૂરી કરી નાખી છે. I hope I am very clear with this now. Okay. Now comes the important. Mutation continues to accumulate. Accumulate થાય છે. One generation to the next. So, આપણા માટે હવે આવી ગયું ડાયવર્સિટી એન્ડ પોલીમોર્ફિઝમ. ડાયવર્સિટી મીન્સ મારા એન્સેસ્ટરમાંથી મને મળ્યું હશે આ પોલીમોર્ફિઝમ કોઈ એક જીનનું. તમારા એન્સેસ્ટરમાંથી નહીં મળ્યું હશે તમને આ પોલીમોર્ફિઝમ કોઈ એક સ્પેસિફિક જીનનું. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ મારી અંદર એ જીનની 200 કોપી છે ને તો તમારામાં મે બી 210 પણ હોય ને 180 પણ હોય. વી ડુ નોટ હેવ આઈડિયા. તો ડાયવર્સિટી છે કોની છે? તો કે પોલીમોર્ફિઝમની ઇન ટુ ધી પોપ્યુલેશન. અને બધાની ઇન્ડિવિજ્યુઅલી અલગ અલગ હોય. ઇવન વિથ સિબલિંગ્સ. સિબલિંગ્સની અલગ હશે, રાઈટ? એને બી, કારણ કે જ્યારે એ બનશે, હું બનીશ, મારા બ્રધર કે સિસ્ટર બને, તમે બનો, તમારા બ્રધર કે સિસ્ટર બને, તો ત્યારે રીકોમ્બિનેશનમાં 4 ફેમિલી આવે. યોર ફાધર યોર મધર્સ ફેમિલી, રાઈટ? બે ફેમિલી હોય બેયના, મધરના 2 ફેમિલી, ફાધરના 2 ફેમિલી, એટલે ટોટલ 4 ફેમિલીના જીન્સ પ્લસ માઇનસ થતા હોય at that time when any offspring is getting, individual offspring is getting produced. રાઈટ? કે તમારા ફાધરે જે સ્પર્મ સેલ ડોનેટ કર્યું છે ને, એને 2 અલગ અલગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાંથી રિકમ્બાઇન કર્યું છે. તમારા ફાધરના મધર અને તમારા ફાધરના ફાધર એ બેયના જીન્સને રિકમ્બાઇન કરી અને એને સ્પર્મ સેલને આપ્યું છે. પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. એટલે તમારી અંદર જે પેટર્નલ સિક્વન્સ આવી ને, એ તમારી અંદર છે ને, એ એકચ્યુઅલમાં તમારા દાદા અને તમારી દાદીમાંથી એક સેટ આવ્યો છે. બીજો સેટ તમારા નાનીમાં અને તમારા નાનાનો સેટ આપ્યો છે. એટલે મીડિયેટર કોણ છે? તમારા ફાધર ને તમારા મધર. કોના મીડિયેટર છે? તો કે એના પેરેન્ટના મીડિયેટર છે, જે એના પેરેન્ટના જીન રિકમ્બાઇન કરીને તમને આપે. તો ટોટલ 4 સેટમાંથી પ્લસ માઇનસ થયું હોય. એટલે કોઈ 2 સગા સિબલિંગ હોય ને, એનું જીન એનું વેરિએશન હોય ને હોય જ પોલીમોર્ફિઝમ. આઈ હોપ આઈ એમ વેરી ક્લિયર વિથ ધીસ, રાઈટ? સો પોલીમોર્ફિઝમ ઇઝ ઓફ વેરિયસ ટાઈપ્સ રેન્જિંગ ફ્રોમ સિંગલ ન્યુક્લિયર ચેન્જ, સિંગલ ન્યુક્લિયોટાઇડનો ચેન્જ છે, મીન્સ
Exactly right. Point mutation to large scale alteration. લાર્જ સ્કેલ ઓલ્ટરેશનમાં તમે આને ગણી શકો પોલીમોર્ફિઝમ. આપણે પોઈન્ટ મ્યુટેશનને કદાચ અત્યારે કન્સિડર નથી કરતા બીકોઝ વી આર કન્સિડરિંગ સેટેલાઇટ ડીએનએ. Right, such polymorphism plays very significant role in evolution and speciation. જો importance of polymorphism ના એન્ડમાં એ રોલ ક્યાં પ્લે કરે છે? Into the evolution and into the formation of a new species called speciation. Right, humans બન્યા છે એપ્સમાંથી, તો એ આ રીતે બન્યા છે, પોલીમોર્ફિઝમથી બન્યા. યસ. હા, ઇવોલ્યુશનનો મતલબ એવો થાય કે વેન યુ આર મેકિંગ સમ વેરિએશન every generation to the next generation. તો એ જે એક પાથવે છે ને એને ઇવોલ્યુશન કહેવાય. રાઈટ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા ઘરમાં જો કોઈ વડીલ છે એ પછી તમારા ફાધર અને પછી તમે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો 3 જનરેશન હોય, ત્રણેય જનરેશનના મેન્ટલ સ્ટેટસમાં ઘણો બધો ડિફરન્સ છે. ખબર છે ને કે તમને તમારા દાદાને તમે મોબાઈલ આપો આઈફોન, તો હી કુડ નોટ બી, ઓર કદાચ ફિમેલ હોય તો શી કુડ નોટ બી એબલ ટુ હેન્ડલ ઇટ કેરફુલી, એને ના આવડે. તમારા ફાધર મધર કેન મે ઓપરેટ, તમે તો સારી રીતના કરી શકો. તમારાથી સારું કોણ કરી શકે ખબર? 1-2 વર્ષના છોકરા ઘરમાં હોય ને તો એને આપજો જોઈએ. જન્મે ને ત્યારે આમ કરતા જન્મે છે હવે તો. So that's the evolution. Right? That's the evolution. Okay, હવે સ્પીશિએશન શું છે? સ્પીસીઝ ની ડેફિનેશન એવી છે કે when a two individuals can reproduce such a way that they can produce progeny which also can reproduce, તો એને સેમ સ્પીસીઝના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કહેવાય. રાઈટ, તો હવે બે અલગ અલગ સ્પીસીઝ ના હોય એવું કેને કહેવાય? કે જે could not be able to reproduce to produce fertile offspring. મીન્સ એક સ્પીસીઝમાંથી એટલું બધું ઇવોલ્યુશન થાય, એના કેરેક્ટર એટલા બધા ચેન્જ થઈ જાય કે પછી એ બે વચ્ચે રિપ્રોડક્શનની જે ઇન્ટર રિલેશનશીપ છે એ બ્રેકડાઉન થઈ જાય. એટલે હાઈએસ્ટ ડિગ્રી ઓફ ઇવોલ્યુશન છે ને, હાઈએસ્ટ ડિગ્રી ઓફ ઇવોલ્યુશન એ સ્પીસિએશન છે. એટલે એકમાંથી બીજી સ્પીસીસ અલગ થઈ જાય, પછી એમની વચ્ચે રિપ્રોડક્શનના વ્યવહાર ન રહીએ ટૂંકમાં, તો ત્યારે એને સ્પીસિએશન. I hope I am very, very clear about it. Right? All right. It is good question actually. I appreciate. All right. હવે ડીએનએ ફિંગરપ્રિન્ટિંગ ટેકનિક આઈપી કોણે? તો આ ભાઈ તમને મારી પાછળ જે દેખાય ને દાઢીવાળા, બરાબર છે, એનું નામ છે એલેક જોફ્રે. રાઈટ? સો એલેક જેફ્રે આ ટેકનિક આપી છે ડીએનએ ફિંગરપ્રિન્ટિંગની. એણે સેટેલાઇટ ડીએનએના પ્રોબ્સ એઝ અ પ્રોબ યુઝ કર્યા. પ્રોબનો મતલબ શું થાય? અગેઇન ઇફ યુ રિમેમ્બર, મેં બાયોટેકનોલોજીમાં તમને સમજાવ્યું હતું. ઓલ રાઇટ, લેટ મી ક્લેરિફાય. વેન યુ ડુ સમ એક્ટિવિટી, એ એક્ટિવિટીને પૂરી કરવા માટે તમે જેને યુઝ કરો છો એને પ્રોબ કહેવાય. તો ડીએનએ ફિંગરપ્રિન્ટિંગ ટેકનોલોજી છે, એ પૂરી કરવા માટે એને જેનો યુઝ કર્યો છે એ છે સેટેલાઇટ ડીએનએ. એટલે સેટેલાઇટ ડીએનએ ઇઝ અ પ્રોબ હિયર. આઈ હોપ યુ આર વેરી ક્લિયર વિથ ધ મિનિંગ ઓફ પ્રોબ. રાઈટ, તો એને ટાર્ગેટ કર્યો. ઇન શોર્ટ, કોને ટાર્ગેટ કર્યા? સેટેલાઇટ ડીએનએને, વિચ હેડ લોટ ઓફ પોલીમોર્ફિઝમ. હવે શું કામ ટાર્ગેટ કર્યા? બીકોઝ ઓફ ઇટ્સ પોલીમોર્ફિઝમ. કે સેટેલાઇટ ડીએનએ પાસે પોલીમોર્ફિઝમ હાઈએસ્ટ ડિગ્રીનું છે એટલા માટે. હવે એણે એના માટે એક મસ્ત વર્ડ આપ્યો, ટેકનિકલ વર્ડ આપ્યો, VNTR. શું વર્ડ આપ્યો છે? VNTR. આખું નામ છે વેરિયેબલ નંબર
ઓફ ટેન્ડમ રિપીટ્સ. તો આખા ફ્રેઝની અંદર એક વર્ડ સૌથી સેન્ટરમાં છે અને એ છે ટેન્ડમ. ખેલ આ ટેન્ડમ. ટેન્ડમ એટલે શું ખબર છે? ડીએનએની નાનો કટકો, એને ટેન્ડમ કહેવાય. ડીએનએનો કટકો. કેવો કટકો? જે રિપીટ થતો હોય એવો. ટેન્ડમ રિપીટ્સ. બટ મારામાં ને તમારામાં, મારામાં ને બીજા કોઈ બી અધર ઓર્ગેનિઝમ, અધર હ્યુમન્સની અંદર સેમ નથી. કેવું છે? વેરિયેબલ છે. એના નંબર મારામાં 100 છે, આના બાજુવાળા ભાઈમાં 110 હશે, આનામાં 140 હશે. તો વેરિયેબલ નંબર છે. કોના? ટેન્ડમના. ટેન્ડમ રિપીટ છે એના વેરિયેબલ નંબર છે બધાયમાં. એટલે એના માટે એને વર્ડ જ આપી દીધો VNTR, વેરિયેબલ નંબર ઓફ ટેન્ડમ રિપીટ્સ. એટલે એને એઝ અ ટૂલ યુઝ કર્યું છે ડીએનએ ફિંગરપ્રિન્ટિંગની ટેકનોલોજીની અંદર. દરેક સ્લાઇડમાં કંઈક કંઈક નવું આવ્યા રાખશે. સો નાઉ ઇટ ઇઝ ધી ટેકનિકલ pathway of forming these DNA sequence, identifying the DNA sequence and mapping them. આ સેટેલાઇટનું જે મેપિંગ કરવાની જે ટેકનોલોજી છે ડીએનએ માટેની, રાઈટ, પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. ચાલો અહીંયા ધ્યાન આપો. સધર્ન પ્લોટિંગ હાઇબ્રિડાઇઝેશન ઇઝ ફોર DNA મેપિંગ. ડીએનએને મેપ કરવું છે તો તમારે સધર્ન બ્લોટ હાઇબ્રિડાઇઝેશન વાપરવું પડે. સૌથી પહેલાં આ મેપિંગ કરવાનું કામ સધર્ન નામના સાયન્ટિસ્ટનું હતું, એટલે એને નામ જ કહી દીધું સધર્ન બ્લોટ હાઇબ્રિડાઇઝેશન. સાઉથ ઇન્ડિયામાં જઈને કર્યું છે એટલે સધર્ન નથી. સધર્ન ઇઝ અ નેમ ઓફ ધ સાયન્ટિસ્ટ, રાઈટ? ઓકે, હવે જેમ જેમ ટેકનોલોજી આગળ વધતી ગઈ એમ એમ આરએનએનું મેપિંગ પણ થતું ગયું. આની સિક્વન્સનું પણ આઈડેન્ટિફિકેશન થવા માંડ્યું. તો એની એ ટેકનોલોજી ઓલમોસ્ટ સિમિલર છે અને એને કાંઈક નામ આપવું પડે. તો મિક્સ મેચ ન થાય એટલે એનાથી કોન્ટરરી નામ આપી દીધું વેસ્ટર્ન બ્લોટ, ના સધર્ન નોર્ધન બ્લોટિંગ. શું નામ આપ્યું? નોર્ધન બ્લોટિંગ. અને પછી અમુક મારા જેવાય હોય ને કે હાલો ને આ નહીં કરીએ, એમ પ્રોટીન મેપિંગ થયું, એના માટે નામ આપી દીધું વેસ્ટર્ન બ્લોટિંગ. તમારે સિલેબસનો પાર્ટ નથી, ચિંતા ન કરવી. આ તો ઇન ફ્યુચર ક્યાંય આવે ને તમે વાંચો તો તમને ખબર હોય એટલા માટે, બીજું કાંઈ નથી. તો પ્રોટીનનું મેપિંગ થાય, વેસ્ટર્ન બ્લોટિંગ કહેવાય. પછી આ ડાયરેક્શનના હિસાબે નથી, આ તો આનું નામ સધર્ન આવી પડ્યું, પછી એ જ ડાયરેક્શનમાં એ લોકો ગયા કે હાલો ને અવાજ નામ આપીએ એમ. સધર્ન, નોર્ધન, વેસ્ટર્ન, 3 જ મોલિક્યુલ હોય, ચોથો કોઈ બાયોમોલિક્યુલ્સ આમાં પાર્ટિસિપેટ નથી કરતો, એટલે ઈસ્ટ સન માટે, સનના રાઇઝ માટે ઓપન રહ્યું છે. બરાબર છે? રાઈટ? ઓલ રાઈટ. હવે તમારે કરવાનું છે શું આની અંદર? તો ઓલમોસ્ટ બાયોટેકનોલોજીની અંદર જે સિક્વન્સ પાથવે આપણે સમજ્યા છીએ, ઓલમોસ્ટ તમે જોશો તો એ જ સિક્વન્સ ને પાથવે છે. સૌથી પહેલાં તમારે કરવાનું છે ડીએનએનું આઇસોલેશન, એઝ આઈ હેવ ગાઈડેડ અર્લિયર, કે ટિશ્યુ લઈ અને એમાં અલગ અલગ ટાઈપના એન્ઝાઇમ્સ નાખો, યુ કેન હેવ પ્યુરિફાઈડ વર્ઝન ઓફ યોર ડીએનએ, રાઈટ? પછી શું? ડીએનએને તોડવાનું, રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ નાખી અને ડીએનએને તોડવાનું. સો રિસ્ટ્રિક્શન ડાયજેશન ઓફ ડીએનએ. તો ડીએનએના કટકા થઈ જશે, રાઈટ? ધેન યુ આર સપોઝ ટુ ગો ફોર ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ. DNA fragments are getting separated with electrophoresis. અને પછી આવશે તમારું આ બ્લોટિંગ. આ જે બ્લોટ છે ને એ અહીંયા આવે, બ્લોટિંગ નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં. હવે તમે જે ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસથી અલગ કર્યું એ અગાર જેલમાં કર્યું હતું, યાદ આવી ગયું?
એગેરોસ જેલની ઉપર આ થયું હતું. હવે તમારે જ્યારે આ ટેકનોલોજી વાપરવી છે હાઇબ્રિડાઇઝેશનની, પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. ચાલો અહીંયા અહીંયા આમ બાજુ આમ બાજુ આમ બાજુ, એ બધું પછી કરજો. હાઇબ્રિડાઇઝેશન ટેકનોલોજી, હાઇબ્રિડાઇઝેશનનો મતલબ એવો છે કે યુ આર ડુઈંગ સમથિંગ એક્સેસરી, એક્સ્ટ્રા. બરાબર છે? હાઇબ્રિડ કરો છો તમે. તો હાઇબ્રિડ કરવાનું શું છે એ સમજાવું તમને. યુ હેવ વન સિક્વન્સ ઓફ ડીએનએ, જે આ તમે ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસથી અલગ કરી, એ સિક્વન્સ છે તમારી પાસે. તમારે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવી છે, ગોતવી છે કે આમાં શું ચેન્જ છે. એટલે વોટ યુ આર ડુઈંગ ઇઝ યુ આર એડિંગ સમથિંગ. તો એ સિક્વન્સની સામે કોમ્પ્લિમેન્ટરી સિક્વન્સ તમે નાખો તો આવું થાય. તો એ કોમ્પ્લિમેન્ટરી જે સિક્વન્સ નાખો છો એ રેડિયો એક્ટિવ નાખશો તમે. શું નાખશો? રેડિયો એક્ટિવ. એટલે એક નોન રેડિયો એક્ટિવ છે અને એક રેડિયો એક્ટિવ છે. એક N14 હતી, એક N15 હતી, બે ભેગી થઈ તો શું કીધું હતું? હાઇબ્રિડ. આમાં N15 N14 નથી, પણ નોન રેડિયો એક્ટિવ અને રેડિયો એક્ટિવ એવું છે. તો તમને અગાર અગાર જેલમાં જે મળ્યું છે ને એ નોન રેડિયો એક્ટિવ છે. હવે તમે જે નવી સિક્વન્સ એની અગેન્સ્ટમાં નાખશો ટુ હાઇબ્રિડ ઇટ, એ રેડિયો એક્ટિવ નાખશો. એટલે રેડિયો એક્ટિવ સિક્વન્સ જે તે સિક્વન્સની ઓપોઝિટ એની સામે જોઈન્ટ થઈ જશે. રાઈટ? તો એ કરવા માટે તમારે ઓલા અગાર અગાર જેલ છે ને એમાંથી એને ઉપાડી અને એને તમારે બીજા મીડિયમ ઉપર ટ્રાન્સફર કરવું પડશે. અગાર અગાર જેલ ઉપર આ રિએક્શન થાય એવી કોઈ પોસિબિલિટી અગાર અગાર જેલની પોતાની નથી. એમ અન્ડરસ્ટુડ? એને કહેવાય બ્લોટિંગ. પેલા તમે તમારું કામ કરી લ્યો, તમારે જે બાજુમાં જે પૂછવું છે એ પૂછી લ્યો. તમારું કામ પતે આવે પછી હું આગળ વધીશ. ચાલો. હે? એટલે હવે પતી ગયું છે ને? તો મેથ્સ વાળા સર તને શું પૂછતા હતા? ધ્યાન, આપણે માર્ક્સ જોઈએ છે મારે તારા. ઓકે, સો બ્લોટિંગ ઇઝ ધી સેપરેટેડ ફ્રેગમેન્ટ જે તમે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસથી સેપરેટ કર્યા છે એને હવે તમે ટ્રાન્સફર કરો છો. ટ્રાન્સફર કરવાને બ્લોટિંગ કહેવાય. હવે ટ્રાન્સફર ક્યાં કરો છો? ટ્રાન્સફર કરો છો તમે સિન્થેટિક મેમ્બ્રેન ઉપર. સિન્થેટિક એટલે લેબોરેટરીમાં બનાવેલું મેમ્બ્રેન છે. લાઈક નાઇટ્રોસેલ્યુલોઝ or nylon. There are two usually or frequently usable membrane કે જેની ઉપર તમારે ઓલી જે તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરેલી સિક્વન્સ છે, આઇસોલેટ કરેલી સિક્વન્સ છે, એને તમારે ટ્રાન્સફર કરવાની છે. કાં તો નાઇટ્રોસેલ્યુલોઝ જેલ ઉપર ઓર નાયલોન જેલ ઉપર. આ બેમાંથી એક મેમ્બ્રેન ઉપર તમારે અગાર જેલમાંથી એને ટ્રાન્સફર કરો, એને બ્લોટિંગ કર્યું કહેવાય. પછી એમાં તમારે ઓલી કોમ્પ્લિમેન્ટરી સિક્વન્સ નાખવાની વિચ ઇઝ રેડિયો એક્ટિવ. ધેટ ટેકનોલોજી ઇઝ કોલ્ડ હાઇબ્રિડાઇઝેશન. રાઈટ? સો હાઇબ્રિડાઇઝેશન ઇઝ પરફોર્મ્ડ યુઝિંગ લેબલ્ડ પ્રોબ. લેબલ્ડ પ્રોબ એટલે જે લેબલ કરે, લેબલ કરેલા એટલે રેડિયો એક્ટિવ. પ્રોબ એટલે ઓલો VNTR. રાઈટ? વેરિયેબલ નંબર ટેન્ડમ રિપીટ, કે જેને તમે રેડિયો એક્ટિવ કરી અને આની અંદર નાખો એટલે એની કોમ્પ્લિમેન્ટરી સિક્વન્સ ઉપર ચોટી જાય એટલે આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે. ક્લિયર થઈ ગઈ વાત આખી? સો ધેટ્સ હાઉ યુ કેન ડિટેક્ટ. હાઇબ્રિડાઇઝ ફ્રેગમેન્ટ્સ આર ડિટેક્ટેડ બાય ઓટો રેડિયોગ્રાફી. તમે એને યુવી રેઝમાંથી પાસ કરો એટલે કાળા, પીળા, લાલ જે પણ હોય કલરના પટ્ટા પટ્ટા તમને દેખાય. યુ કેન કાઉન્ટ ધી પટ્ટા એન્ડ કમ્પેર વિથ ધી અધર સેમ્પલ. ધેટ્સ વોટ કોલ્ડ DNA ફિંગર પ્રિન્ટિંગ. એમાં આટલી ટેકનોલોજીનો યુઝ થાય ઇન શોર્ટ. So this is how you can get your patta after
the process of DNA fingerprint. Say for example, if you compare here, you have 1, 2, 3, 4, 5, 12 total samples. દેખાય છે 12 samples. એમાં કોઈ બે સેમ્પલ જે સેમ ટુ સેમ હોય એવા દેખાય છે તમને? જુઓ તો કોઈ બે સેમ્પલ વિચ આર ઓલમોસ્ટ સિમિલર ટુ ઈચ અધર એવા કોઈ દેખાય છે? યસ, 3rd અને 10th. So this is how you can compare them. આ રીતે તમે કમ્પેર કરીને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો કે આ બે સેમ ટુ સેમ. Understood? So that's the use of DNA fingerprinting. So result of DNA fingerprinting. A small sequence in, જો હવે તમારે કોને સિલેક્ટ કરવાનું હતું? માઇક્રો નહીં, મિની સેટેલાઇટ્સ. કોને સિલેક્ટ કરવાનું છે? મિની સેટેલાઇટને, માઇક્રોને નહીં. A small sequence in mini satellite DNA is arranged tandemly in many copies. Bands જે તમને મળ્યા આને બેન્ડ્સ કહેવાય. These are the bands. Bands of various sizes are observed in the resultant autoradiography due to hybridization with a probe. તમારા પ્રોબ એણે હાઇબ્રિડાઇઝ કર્યા હતા એ કોની હારે જોઈન્ટ થશે? સેમ્પલના ડીએનએ હારે જોઈન્ટ થશે. સેમ્પલના ડીએનએ હારે જોઈન્ટ થાય એટલે કોઈ સ્પેસિફિક કલરમાં હાઇલાઇટ થાય. So these bands represent the unique pattern of individuals DNA. Unique pattern, બધાયની જો unique patterns છે. Right? તો અહીંયા if you see, you find various color. જો 3 થી 4 અલગ અલગ કલર દેખાય છે. તો એણે એક જ જીનને અથવા તો એક જ સિક્વન્સને ટાર્ગેટ નથી કરી. 3-4 different genes are targeted. તેના માટે સ્પેસિફિસિટી માટે કે આમાં કઈ મિસ્ટેક ન થાય. ગ્રીન ને યેલો ને રેડ ને બ્લુ ને, રાઈટ? સો ઇટ મે બી વેરાયટીઝ 4 તમે કરી શકો, વધારે ન કરી શકો. શું કામ? બેઝ પેર 4 જ હોય એટલે. અન્ડરસ્ટુડ? 4 કલર મેક્સિમમ યુ કેન પ્રોડ્યુસ. કોઈ એક સે ફોર એક્ઝામ્પલ એડેનિન, તો એની યારે તમે એક કલરનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન કરી શકો. ગ્વાનિન છે તો એક કરી શકો, થાઇમિન છે તો એક કરી શકો, યુરાસિલ છે તો એક કરી, યુરાસિલ ન આવે, ગ્વાનિન છે તો એક કરી શકો. આ 4માંથી એક કલર તમે હાઇબ્રિડ કરી શકો. અન્ડરસ્ટુડ? સો 4 કલર પેટર્ન યુ કેન મેક. સો ધીઝ બેન્ડ્સ, આઈ મીન જે આ બેન્ડની વાત હતી, ધીઝ બેન્ડ્સ વેરી ફ્રોમ વન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટુ અધર ઇન એની પોપ્યુલેશન એક્સેપ્ટ ઇન identical or monozygotic twins. ખાલી મોનોઝાઇગોટિક ટ્વિન્સ હશે એમાં જ સિમિલર હશે, બાકીમાં નહીં. બરાબર છે? એટલે that's the only specific area where DNA fingerprinting may match with each other. Right? So that's it for our discussion here. કોઈ એક maybe say for example there is a crime site જ્યાંથી we have get some DNA sample. હવે એનું મેં કર્યું sequencing, right? So I got some bands. So that is this band C વાળું જે આ અહીંયા દેખાય છે ને તમને, આ C. આ સી વાળું જે બેન્ડ છે, આ ઈ ક્રાઇમ સીન. અહીંયાથી કલેક્ટ કરેલું સેમ્પલ છે એનું છે. So you have a particular type of band here if you see. Okay. હવે અહીંયા 1, 2, 3, 4 ઇફ યુ રિમેમ્બર મેં એવું કીધું 4 મેક્સિમમ તમે કરી શકો, એનાથી વધારે નહીં. યાદ આવી ગયું? તો યુ હેવ 4 ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ક્રોમોઝોમ જેને તમે ટાર્ગેટ કર્યા છે. સૌથી ઉપરનું જે ક્રોમોઝોમ છે એ ક્રોમોઝોમ નંબર 11 છે.
રાઈટ. એના પછીનું સેકન્ડ નંબરનું છે એ ક્રોમોઝોમ નંબર 7 છે, જેને તમે ટાર્ગેટ કર્યું છે. થર્ડ છે એ છે ક્રોમોઝોમ નંબર 2 અને ફોર્થ છે ને એ છે ક્રોમોઝોમ નંબર 16. આવા 4 ને ટાર્ગેટ કર્યા છે, 4 ક્રોમોઝોમને. રાઈટ. જો એને તમને આમ જોવા તમે જાઓ તો યોર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં આપેલા છે એ નંબર ઓફ ક્રોમોઝોમ. અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે. હવે એના રિપીટની સંખ્યા એમાં છે, નંબર ઓફ રિપીટ. જો એના ડબલ છે. ક્રોમોઝોમ નંબર 1 એની 2 સિક્વન્સ છે ડાયાગ્રામની અંદર. ઇફ યુ ઓબ્ઝર્વ હિયર, આઈ રી આ એક સિક્વન્સ અને આ બીજી સિક્વન્સ. સેમ ક્રોમોઝોમ નંબર 7 છે, એની 2 સિક્વન્સ છે, એક સિક્વન્સ 2 સિક્વન્સ. 2 ની 2 સિક્વન્સ છે, એક સિક્વન્સ 2 સિક્વન્સ. અને ઇફ યુ સી ધેટ વે, રાઈટ, તો અહીંયા 3 છે ક્રોમોઝોમ. સોરી, 11 નથી, 7, 2 અને 16 આવા 3 ક્રોમોઝોમ. સોરી, 3 ક્રોમોઝોમ્સ આર ધેર. ક્રોમોઝોમ નંબર 7 ઉપરનું છે, ક્રોમોઝોમ નંબર 2 છે એ વચ્ચેનું છે, અને ક્રોમોઝોમ નંબર 16 છે એ નીચેનું છે. હવે રિપીટની સંખ્યા જુઓ આમ, ધીસ ઇઝ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ રિપીટ નંબર. તો આ નંબર 1 છે ને એમાં જો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 છે, એટલે આ 11 એનો છે. રેડી. એની નીચેની જે સેકન્ડ સિક્વન્સ છે એમાં જુઓ તો કેટલા છે, 11 માંથી 2 માઇનસ 9 છે. તો આની જે પેટર્ન છે એ છે 11, 9, પછી એની નીચેનું કેટલા છે, આ ક્રોમોઝોમ નંબર 2 માં એક સિક્વન્સમાં 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 છે. એની બીજી સિક્વન્સમાં 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 છે. બરાબર છે. હવે ક્રોમોઝોમ નંબર 16 ઉપર આવી જાવ તો એમાં રિપીટના નંબર 1, 2, 3, 4, 5 છે, અને એમાં બીજી સિક્વન્સમાં 2 છે. સો ધીસ ઇઝ ધ પેટર્ન દે આર સપોઝ ટુ લુક ફોર. હવે 2 જણા સસ્પેક્ટેડ છે. તમે 2 જ છો ને, કે તું એકલી છો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં? 2 છો ને, તો 2 જણાનું ડીએનએ લીધું અને એ પેટર્નને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની ટ્રાય કરી. તો બેયનું સિક્વન્સિંગ કર્યું, આ એ અને આ બી. ધેર આર 2 સસ્પેક્ટ્સ, રાઈટ. તો દે હેવ ફાઉન્ડ ધીસ 2 બેન્ડ્સ લાઈક ધીસ. હવે એને કમ્પેર કર્યા આની યારે, તો કોનું મેચિંગ થયું? તારું જ થયું મેચિંગ. જાય યસ, ફૂન તે જ કર્યું, તું ભલે ના પાડ. રેડી. So that's what they have compared here. Nothing. હું તો એ બી છે એને હું એ છું તો મેં કેમ કર્યું છે ઈ છે બી એને કર્યું છે. ના ના, તું જ બી છો. એ તો જો ઓલું શાંતિથી બેઠું છે. હે, પોતાને જોયું, પોતાને કેવું સેફ રહેવું છે એ જોયું. કાંઈ વાંધો નહીં. ચાલો, એનીથિંગ એલ્સ? સર ઓલી એમસીક્યુ વાળી પીડીએફ અને આલા ચેપ્ટરની પીડીએફ પૂછો ને. એમસીક્યુ વાળી પીડીએફ ઓલરેડી શેર કરેલી છે. તમારા ટીચર્સને કહેજો એટલે ડાઉનલોડ કરીને આપશે તમે. હે ને, ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ડીપીપી એક ચેપ્ટરની 5-5 એવી મૂકેલી છે ઓલરેડી. ડ્રાઈવની અંદર લોકેટેડ છે, એટલે ટીચર્સને કહેજો ડાઉનલોડ કરીને તમને શેર કરી દે. હો ને? ફાઇન. ચાલો, ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર ટેસ્ટ. થઈ ગઈ.